नमस्ते शारदा देवी काश्मीर प्रवासिनी त्वामहं प्रार्थये नित्यं विद्यादानं च देहि मे. Hi, how are you students? This is Nagaraj HP, lecturer in accountancy, Vishwamanava, PU College. In the previous video, we used to solve the problems in respect of issue of debentures and redemption of debentures. In this concept of interest on debentures. See here. Every debenture holders are going to be lend their money to the company. Company is going to be borrow the money from the debenture holder. If the company is going to be borrow the money from the debenture holder, for that the company is need to make the payment of interest to the debenture holders. Okay, company is going to be borrow the money from the debenture holders. For that the company is going to be give the interest for the debenture holder. This interest is going to be received by the debenture holders. That interest is going to be treated as income for debenture holders. For debenture holder, interest is income. Okay. For company, debenture interest is expenses. For company, the interest is going to be expenses. Why? Because the interest is going to be given by the company to the debenture holders. You all know that if the any company is going to be issue the shares and the public is going to be purchase the shares, then the share is going to be get the dividend. ಅಂದ್ರೆ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಅನ್ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಯಾರಿಂದ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಅನ್ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಕಂಪನಿಯಿಂದ. ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ is going to be get the dividend as returns. In respect of debenture holders, the debenture holder is going to be get the interest as returns. Okay, if the any debenture holder is going to be get the interest as returns, it is going to be treated as income for debenture holders. If the interest is going to be paid by the company, then the company is going to be record that debenture interest as expenses in the profit and loss account debit side. Every year we have to pay the debenture interest to the debenture holders. Whether the company is going to be earn the profit or loss, it doesn't matter. Okay, if the company is going to be even in the loss position, they have to compulsory make the payment of interest to the debenture holder. Keep it in mind. Profit ಬಂದ್ರೆ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ನೀವು ಕಂಪನಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಲಿ, ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಟು ದ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್. ಈವನ್ ದೋ ಕಂಪನಿ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ ದ ಲಾಸ್ ಪೊಸಿಷನ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ದ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಟು ದ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷನೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಪೇ ಮಾಡೋದನ್ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಕಂಪನಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ನಾವು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು, ಕಂಪನಿ ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಫ್ ದ ಕಂಪನಿ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಗಿವ್ ದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಟು ದ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್, the interest is going to be received by the debenture holder is going to be treated as income. For that they need to deduct the tax. Okay, ಅಂದ್ರೆ TDS ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. TDS ಅಂದ್ರೆ tax deduct at source ಅಂತ. TDS ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Tax deduct at source. We are going to be deduct the tax in the source of income. We are going to be deduct the tax in the source of income. Which is the source of income? Source of income is interest. Okay, ಅಂದ್ರೆ ಆದಾಯದ ಮೂಲದಲ್ಲೇ ನಾವು ತೆರಿಗೆನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆದಾಯದ ಮೂಲ ಯಾವುದು? ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ಬಡ್ಡಿ. ಆ ಬಡ್ಡಿನ ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ? ಕಂಪನಿ. ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ? ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ. ಆ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಬಡ್ಡಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಬಡ್ಡಿ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಅವರಿಗೆ ಅದು ಇನ್ಕಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಇನ್ಕಮ್ಮಿಗೆ, ಆ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ತೆರಿಗೆ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ ತೆರಿಗೆನ ಯಾರಿಗೆ ಕಟ್ತಾರೆ? ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸು ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಟ್ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್, ಇನ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್, ದ TDS ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ paid by the company by making the deduction in their interest. Suppose A is the person who is going to be get the interest as 10,000. Okay, A ಅನ್ನೋ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಕಂಪನಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? 10,000 ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ.
ಟಿ ಡಿ ಎಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 10% ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಟಿ ಡಿ ಎಸ್ 10% ಇರೋದನ್ನ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಮೌಂಟಿಗೆ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಡಕ್ಟ್ ದ ಟಿ ಡಿ ಎಸ್ ಆನ್ ದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ, ನಾಟ್ ದ ಬಾರೋಡ್ ಮನಿ. ನೀವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ಸಾಲ ತಗೊಂಡಿರೋದಕ್ಕೆ ಟಿ ಡಿ ಎಸ್ ಅನ್ನ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಸಾಲ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ಸಾಲಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಡ್ಡಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಆ ಬಡ್ಡಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಏನಿರ್ತಲ್ಲ ಆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಗೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಟಿ ಡಿ ಎಸ್ ಅನ್ನ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಟಿ ಡಿ ಎಸ್ ಇವಾಗ 10% ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 10,000. 10,000ಗೆ 10% ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು, 1000. 1000 ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ 9,000 ಮಾತ್ರ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಪೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಕ್ತಿತ್ತು, 10,000 ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಯಾರಿಗೆ, ಹೇಗೆ. ಬಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಆದಾಯ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಇನ್ಕಮಿಗೆ ಅವ್ರು ತೆರಿಗೆ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಯಾರು ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು, ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್. ಬಟ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ನ ಪರವಾಗಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯಾರು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕಂಪನಿನೇ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆ ಒಂದು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನ ಪೇ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು, 1000. 10,000 ಅಲ್ಲಿ 1000 ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, 9,000. ಸೊ ಈ 9,000 ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಪೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾರಿಗೆ, ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ದೇ ನೀಡ್ ಟು ಫಾಲೋ ವೈಲ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಟು ದ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್. ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್, interest on debentures. Every company need to make the payment of interest to the debenture holders every year, or it may be the half yearly, or it may be the quarterly. ಅಂದ್ರೆ periodical concept ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. periodicity concept ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, periodical concept ಪ್ರಕಾರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಹಾಫ್ ಇಯರ್ಲಿನಾದ್ರೂ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಲಿನಾದ್ರೂ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಆನ್ಯುಯಲಿನಾದ್ರೂ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. Interest is going to be given by the company to the debenture holders quarterly or half yearly or annually. ಅಂದ್ರೆ 3 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಆದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, 6 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಆದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸತಿನಾದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು. So they are going to be charged the interest on the loan they are going to be borrowed, and that interest is going to be paid by the company to the debenture holders on the quarterly or half yearly or on the annually. Keep it in mind, whether the company is in profit position or loss position, they need to make the payment of interest to the debenture holders compulsorily. Okay, interest is going to be paid on half yearly or quarterly or annually. Okay, by making the payment of interest they are going to be charged the TDS. TDS andre keep it in mind, expansion tax deduct at source. Source andre ಆದಾಯದ ಮೂಲ. ಆ ಆದಾಯದ ಮೂಲದಲ್ಲೇ ನಾವು ತೆರಿಗೆನ ನಾವು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾರ ಆದಾಯದ ಮೂಲ, ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್. ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಬಡ್ಡಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಆದಾಯ, ಆ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ನಾವು ತೆರಿಗೆನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾರು ತೆರಿಗೆನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ, ಕಂಪನಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ. ಕಂಪನಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಮೌಂಟನ್ನ, ಆ ತೆರಿಗೆ ಅಮೌಂಟನ್ನ ಯಾರಿಗೆ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಪೇ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾರು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಂಪನಿ ಟು ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಆಫ್ಟರ್ ಡಿಡಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ and tax, the tax amount is going to be given to the government and interest is going to be given to the debenture holder. Okay, so this is the things we are going to be know in respect of interest on debentures. Let us we know what are the journal entries in respect of interest on debentures format. Okay, so for calculation of interest on debentures, there are certain journal entries you need to learn and you have to follow that. Okay, in that the first one is interest on debentures due. Okay, take down the heading as journal entries. Journal entries under that interest on debentures due. If the
interest is going to be due to the debenture holders. What is the journal entry? Interest on debentures account data debenture holders account to income tax account. For recording the interest on due entry, the journal entry is interest on debentures account data to debenture holders to income tax account. Okay. Narration. Being interest on debentures due to the debenture holders. Being interest on debentures due to the debenture holders. This is the first entry you have to record in the books of account. Okay. First is interest on debentures due entry. After recording the due entry, the interest is going to be paid to the debenture holder. Second one, interest paid to debenture holders. For recording the interest paid to the debenture holders, the journal entry is debenture holders account data debenture holders account data to bank account. Being interest paid to debenture holders. See here. First you have to record the due entry, next you have to record the paid entry. First due entry is interest on debentures account data to debenture holders to income tax. Second paid entry is interest paid entry is debenture holders account data to bank account. Okay. See here. Interest on debentures I already told that if the company is going to be pay the interest to the debenture holder, then that interest is going to be given the to the debenture holder. It is an expense. According to nominal rule, interest on debentures is expenses and losses. Why? Because nominal rule ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ನಾಮಿನಲ್ ರೂಲ್ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ನ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸಸ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾಮಿನಲ್ ರೂಲ್ ಏನಿದೆ? ಡೆಬಿಟ್ ಆಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸಸ್, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಗೇನ್. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಗೆ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಡ್ಯೂ ಇದೆ. ಡ್ಯೂ ಇರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ? ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅಂಡ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನೀಡ್ ಟು ಪೇ ಬೈ ದ ಕಂಪನಿ. ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಕಂಪನಿ ಪೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನ ಕಂಪನಿ ಪೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಯಾರಿಗೆ? ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಕಂಪನಿಗೆ ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ. ಸೊ ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ರೂಲ್ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ? ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ರೂಲ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಡೆಬಿಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಡ್ಯೂ ಎಂಟ್ರಿ, ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಪೇಡ್. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಪೇ ಮಾಡಿರೋದು ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ, ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪರ್ಸನಲ್ ರೂಲ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ರಿಸೀವರ್. ಏನ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪರ್ಸನಲ್ ರೂಲ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅ ಗಿವರ್. Bank is the giver of money and debenture holders is the receiver of money. Which money? Interest money. Okay. So this is the two entries in respect of interest on due and interest paid to the debenture holders. And third one is
income tax paid to the government. ನೋಡಿ, ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಇಂದ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅದೇ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನ ಯಾರಿಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಇಫ್ ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಪೇಡ್ ಟು ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್, ದ ಎಂಟ್ರಿ ಈಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟಾರ್ to bank account. Income tax account data to bank. Narration being TDS paid to the government. Being TDS paid to the government. So this is the entry in respect of income tax which is going to be paid to the government. Okay. After paying the income tax, the next one is interest on debentures is what? Expenses, isn't it? If there is an expenses which is going to be incurred by the any company, the expenses is need to transfer to what account? P&L account. P&L account ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಡೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್. P&L account ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು? ಕ್ರೆಡಿಟ್. ಓಕೆ. ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ transfer of interest on debentures to profit and loss. P&L ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು? ಕ್ರೆಡಿಟ್. ಸೊ ದ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಇಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟಾರ್ ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ debentures. P&L account data to interest on debentures. Narration being interest on debentures transfer to profit and loss. So this is the 4 entries you need to kept in mind while recording the journal entries in respect of interest on debentures. ಈ ಇಷ್ಟು 4 ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಅನ್ನ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಆಗಿ ನೀವು ತಪ್ಪದೇನೆ ಕಲೀಲೇಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಇದೇ 4 ಎಂಟ್ರೀಸ್ ನಿಮಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈ 4 ಎಂಟ್ರೀಸ್ ನ ನೀವು ಕಲಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಡ್ಯೂ ಎಂಟ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನ ಪೇ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಂಟ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪೇಡ್. ಓಕೆ. ಆಫ್ಟರ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪೇಡ್, ದ ಥರ್ಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಇಸ್ income tax paid to the government. Okay. And fourth entry is interest on debentures expenses need to transfer to what account? Profit and loss account. So ಡಿಬೆಂಚರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನಾದ್ರು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ P&L ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಎಂಟ್ರಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇನ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್. On this basis only we are going to be solve the problems in respect of interest on debentures. ಈ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಆಗಿ 12 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಒಂದು ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರಿಡಂಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಇಂದ ಆದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಆದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ರಿಡಂಪ್ಷನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ರಿಡಂಪ್ಷನ್ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಲಂಪ್ ಸಮ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಈ ಬೇಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ know the problem in respect of interest on debentures. Under that, it is an NCERT problem, illustration 17 in the textbook, page number 103. A Limited issued 2010% debentures of ₹100 each on April 1st, 2016 at a discount of 10%, redeemable at premium 10%. See here, A Limited is going to be issue the 2010% debentures. You have to make it underline of the problem in that 10% debentures.
10% ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ 10% ಅನ್ನ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ, ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಅಥವಾ ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾಡಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ 10% ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್, 5% ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್, 6% ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್, ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆದ್ರೂ ಕೊಡ್ಲಿ, ಅದು ಇಮ್ಯಾಟರ್. ಬಟ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಆ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದೇ ನಮಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನ ನೀವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. 10% ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ₹100 ಈಚ್, ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 100 ಆನ್ ಏಪ್ರಿಲ್ 1st 2016. CS ಪ್ರತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿದ್ದು ಯಾವ ಡೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿರೋದು ಕೊಟ್ಟಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಇಶ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, ಆ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ನಾವು ಡೇಟ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. 1st April 2016 ಅಲ್ಲಿ 200 ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ 2000 ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ 100 ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಂಗೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಯಾರ, ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ಯಾರ 10% ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ಯಾರ, ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ 10% ಅಂಡ್ ರಿಡೀಮೇಬಲ್ ಅಟ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ 10%. ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು, 10%, ಮತ್ತೆ ರಿಡೀಮೇಬಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು 10%. ಗಿವ್ ದ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ರಿಲೇಟಿಂಗ್ ಟು ದ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಎಂಡಿಂಗ್ 31st March 2017. ಇಯರ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 31st March 2017. ಓಕೆ, assuming that interest was paid half yearly on September 30 and March 31. ಸೇರ್ ಒಂದು ವರ್ಷ ನಾವು ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಆ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ನಾವು ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನಾವು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೇಳಿಯಾನೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅದನ್ನ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ವಾಸ್ ಪೇಡ್ ಹಾಫ್ ಇಯರ್ಲಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ನೀವು ಅರ್ಧ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನೀವು 2 ಸತಿ ನೀವು ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಎಂಟ್ರೀಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ಲೇ ನೀವು 4 ಎಂಟ್ರೀಸ್ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಆ 4 ಎಂಟ್ರೀಸೇ 6 months ಒನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ರಿಮೈನಿಂಗ್ 6 months ಒನ್ಸ್ 2 ಟೈಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಆನ್ಯುಯಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಸತಿ 4 ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 6 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಸತಿ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 2 ಸತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ 2 ಸತಿ ಅಂದ್ರೆ 2 ಸತಿನೂ ನೀವು ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. 6 months ಒನ್ಸ್ 6 months ಒನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಡಿಡಕ್ಟೆಡ್ ಅಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಈಸ್ 10%. ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ TDS ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಅಂತ. ಪ್ರತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲೂ TDS ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಟ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಅಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ TDS ಅಂತನಾದ್ರೂ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಏನಾದ್ರೂ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಲಿ, TDS ಅಥವಾ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಅಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 10%. ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ನೋಡಿ. ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಇಶ್ಯೂ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 1st April 2016. For issuing the debentures to the debenture holder, okay, on the date of 1/4/2016, we are going to be collect the debenture application and allotment money. For collecting the application and allotment money, journal entry is bank account data to debenture application and allotment account. Number of debentures is 2000 and face value is 100, but we are going to be issue the debentures at 10% discount. 10% discount ಅಲ್ಲಿ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದೆ. 100ಗೆ 10% ಆದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, 90 rupees ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ 10% 10 rupees ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ 90. 1,80,000. Narration. Being allotment money received. Here, first you have to write the application and allotment money received. Then next, redemption entry. Redemption is going to be made on premium 10%. Redemption ಎಷ್ಟು, ಪ್ರೀಮಿಯಂ 10%. ರಿಡಂಪ್ಷನ್ ಎಂಟ್ರಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಡಿಬೆಂಚರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂಡ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ, ಲಾಸ್ ಆನ್ ರಿಡಂಪ್ಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ, ಟು ಡಿಬೆಂಚರ್ ಅಕೌಂಟ್, to premium on redemption account.
here application and allotment ಅಲ್ಲಿ 2000 into 90, that is 1,80,000. ಡಿಬೆಂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ 2000 into 100, that is 2 lakh. ಪ್ರೀಮಿಯಂ 10% ಅಂದ್ರೆ 2000 into 10, that is 20,000. ಲಾಸ್ ಆನ್ ರಿಡಂಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ 2000 into 20. 2000 into 20 ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ 10 rupees ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಇನ್ ಲಾಸು, 10 rupees ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಇನ್ ಲಾಸ್. ಈ 20,000 ರೂಪಾಯಿ ಲಾಸಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಲ್ವ ಅದು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಲಾಸ್. ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಲೋಡ್ ಇಸ್ ಲಾಸ್. ಓಕೆ, 2000 into 10, 10 rupees ಆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಇಂದು, ಮತ್ತೆ 10 rupees ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಇಂದು, 20 rupees, ಅಲ್ಲಿಗೆ 40,000. being debentures are redeemed at premium. ಪ್ರತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಿಗೂ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನೀವು ಆ 4 ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಏನು ನೋಡಿರಲ್ಲ, ಆ 4 ಎಂಟ್ರೀಸ್ಗಿನ್ನ ಮುಂಚೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಮನಿ ರಿಸೀವ್ ಮತ್ತೆ ರಿಡಂಪ್ಷನ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಇವೆರಡೂ ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮತ್ತು ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಮನಿ ಅದು ಎರಡೂ ಬರ್ದಾದ್ಮೇಲೆ, ರಿಸೀವ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮತ್ತು ರಿಡಂಪ್ಷನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಬರ್ದಾದ್ಮೇಲೆ 1/4/2016 ಅಲ್ಲಿ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿರೋದು ಮತ್ತೆ ರಿಡಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡಿರೋದು ಎರಡೂ ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ಗೆ ಎಂಟ್ರೀಸು ಫಸ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಡ್ಯೂ ಎಂಟ್ರಿ, ಆಮೇಲೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪೇಡ್ ಎಂಟ್ರಿ, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಡ್ ಎಂಟ್ರಿ, ಆಮೇಲೆ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ವಾಟ್ ಅಕೌಂಟ್, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಓಕೆ, ಈ 4 ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಹಾಫ್ ಇಯರ್ಲಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹಾಫ್ ಇಯರ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ 6 ತಿಂಗಳು. ಫ್ರಮ್ ದ ಮಂತ್ ಆಫ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ಆಫ್ಟರ್ 6 months ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳಾಗುತ್ತೆ? ಏಪ್ರಿಲ್, ಮೇ, ಜೂನ್, ಜುಲೈ, ಆಗಸ್ಟ್, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್, ಅಂದ್ರೆ 30th ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್. 30th ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ಗೆ ಒಂದು ಹಾಫ್ ಇಯರ್ಲಿ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ. 30th ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2016. 1/4/2016 ಇಂದ 30/9/2016ಕ್ಕೆ 6 ತಿಂಗಳಾಗುತ್ತೆ. ಈ 6 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ 6 monthsಗೆ ನಾವು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಡ್ಯೂ ಎಂಟ್ರಿ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ to debenture holders account to income tax account. Here rate of interest is 10%. Okay, ನೋಡಿ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಎಷ್ಟಪ್ಪ? 2 lakh ತಾನೆ. 2000 into 100, ನೀವು 1,80,000 ತಗೊಳಂಗಿಲ್ಲ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 2000, ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 100. ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಬಾರೋಡ್ ಮನಿ ಈಸ್ 2 lakh. ಬಾರೋಡ್ ಮನಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 2 ಲಕ್ಷ. ಆ 2 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ $10% ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಂಟು 6/12. ನೋಡಿ 2 lakh ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ 10% ಇಂಟು 6/12. 6/12 ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಫ್ ಇಯರ್ಲಿ. ಆನ್ಯುಯಲಿ ಇದ್ರೆ 6/12 ಬರಲ್ಲ. 2 lakh ಇಂಟು 10% ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಬರೀತೀರಾ ಆನ್ಯುಯಲಿ ಇದ್ದಿದ್ರೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಫ್ ಇಯರ್ಲಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಫ್ ಇಯರ್ಲಿ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ 6/12. ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಲಿ ಆದ್ರೆ 3/12. ಓಕೆ, 2 lakh ಇಂಟು 10% ಅಂದ್ರೆ 2000. 2000 ಇಂಟು 6/12 ಅಂದ್ರೆ 10,000. ಸೊ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು? 10,000. ಆ 10,000ಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು? 10,000. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 10,000 ಬಂತು. 10,000 ಇನ್ಕಮ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಇನ್ಕಮ್ಗೆ ನಾವು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. TDS ಆಗ್ಲೇ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ. TDS ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದೆ? 10%. TDS ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಪ್ಪ? 10%. 10,000ಗೆ 10% ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 1000. ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಎಷ್ಟು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು? 10,000.
ಬಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು 1,000. 10,000ದಲ್ಲಿ 1,000 ರೂಪಾಯಿನ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇನ್ನ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು 9,000. ಆ 9,000 ನಾವು ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸಿಗೆ. ಓಕೆ, 10,000 ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಮೈನಸ್ 1,000 ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಕೈಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ 9,000 ರೂಪಾಯಿ. 10,000 ಸಿಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಆದ್ರೆ 10,000 ಬದಲಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ 9,000. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಏನು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. 10,000ದಲ್ಲಿ 1,000 ರೂಪಾಯಿನ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು 9,000 ರೂಪಾಯಿ ಮಾತ್ರ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನರೇಶನ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಬೀಯಿಂಗ್ interest on debentures due to debenture holders for 6 months. So this is the interest on debentures due entry. After recording due entry, the next one is interest paid to debenture holders. 39/2016 interest paid to debenture holders. Journal entries: debenture holders account debtor to bank account. Debenture holders account debtor to bank. Narration: being interest paid to debenture holders. ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಮೌಂಟ್ 9,000. ಇದೇ 9,000 ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದು. ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಷ್ಟು 9,000. ಯಾಕೆ 9,000 ಅಂತಂದ್ರೆ 1,000 rupees ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ 9,000 ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ another entry, interest paid entry. Okay, after interest paid entry, next income tax paid. See, after paid the interest to the debenture holder, the next one entry is income tax paid to the government. Okay, how much income tax is there? 1,000. Okay, 1,000 ರೂಪಾಯಿ ತಾನೆ ನಮಗಿರೋದು TDS. 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಗೆ 10% ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 1,000. ಆ 1,000 ನಾವು ಯಾರಿಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಗೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಪೇ ಮಾಡಿರೋದಕ್ಕೆ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಏನ್ ಬರೀಬೇಕು, ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್. ದಿಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಪೇಡ್ ಫಾರ್ ಹಾಫ್ ಇಯರ್ ಓನ್ಲಿ. ಅರ್ಧ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಯ್ತು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಯ್ತು, ಥರ್ಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಯ್ತು, ಇನ್ನ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಫೋರ್ತ್ ಎಂಟ್ರಿ ಏನು, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ವಾಟ್ ಅಕೌಂಟ್, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವಾಗ, ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಇಯರ್, ಹಾಫ್ ಇಯರ್ಲಿ ಅಲ್ಲ. ಸೊ
ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಇಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಫ್ ಇಯರ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಬರಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಎಂಟ್ರಿನ ಇಯರ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದು ಹಾಫ್ ಇಯರ್ಲಿ ಆಯ್ತಾ. 6 ಮಂತ್ಸಿಗೆ 6 ಮಂತ್ಸಿಗೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ 10,000 ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ರಿಮೈನಿಂಗ್ 6 ಮಂತ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ 39 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್, ನವೆಂಬರ್, ಡಿಸೆಂಬರ್, ಜನವರಿ, ಫೆಬ್ರವರಿ, ಮಾರ್ಚ್ ಎಂಡಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಇಯರ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ 6 ಮಂತ್ಸ್ 31st March 2017 ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದು 1/4/2016 ಅಂದ್ರೆ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇಯರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರೋದು. ಎಂಡ್ ಆಗೋದು 31st 3/2017. ಆ 31st 3/2017ಗೆ ಅಂದ್ರೆ 6 ಮಂತ್ಸಿಗೆ ರಿಮೈನಿಂಗ್ 6 ಮಂತ್ಸಿಗೆ ಸೇಮ್ ಈ ಎಂಟ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ, ಈ ಎಂಟ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ, ಈ ಎಂಟ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಎಂಟ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡ್ಯೂ ಎಂಟ್ರಿ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಇಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ to debenture holders account to income tax account. See, interest on debentures 2 lakh multiplied by 10% into 6/12, that is 10,000. ಅದೇ 10,000 ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ 10% 1000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 10,000 ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ 1000 ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ, 9,000. ಬೀಯಿಂಗ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಇದೇ ಎಂಟ್ರಿ ಯಾಕೆ ಈ ತರ ಬಂತು ಸರ್, ಸೇಮ್ ಬಂತು, ಸೇಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಸೇಮ್ ಎಂಟ್ರಿ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಹಾಫ್ ಇಯರ್ಲಿ. ಹಾಫ್ ಅಂದ್ರೆ 6 ಮಂತ್ಸ್ ಒನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ರಿಮೈನಿಂಗ್ 6 ಮಂತ್ಸ್ ಒನ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ 6 ಮಂತ್ಸ್ಗೆ ಈ ಎಂಟ್ರಿ, ಈ ಅಮೌಂಟ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ 6 ಮಂತ್ಸ್ಗೆ ಈ ಎಂಟ್ರಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇದು ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ಮೀನ್ಸ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ 31st 3/2017 ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್. ನೋಡಿ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ಬೇಕು, 9,000 ತಾನೆ, 9,000. ನರೇಶನ್ ಸೇಮ್, ಬೀಯಿಂಗ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪೇಡ್ ಟು ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಇದು ಈ ಎರಡು ಎಂಟ್ರಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಎರಡು ಎಂಟ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ 6 ಮಂತ್ಸ್ ಇಂದು, ಈ ಎರಡು ಎಂಟ್ರಿ ಏನಿದು ರಿಮೈನಿಂಗ್ 6 ಮಂತ್ಸ್ ಇಂದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಓಕೆ, ಆಫ್ಟರ್ ದ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಡ್ಯೂ ಎಂಟ್ರಿ ಅಂಡ್ ಪೇಡ್ ಎಂಟ್ರಿ, ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಎಂಟ್ರಿ is income tax paid. Income tax paid is going to be made on 31st 3/2017, that is income tax account data to bank account. How much tax we need to pay? 1,000. So 1,000 is going to be paid at the end of the year, being TDS paid to government. ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ 6 ಮಂತ್ಸ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಡ್ ಇಂದು, ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ 6 ಮಂತ್ಸ್ಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಡ್. ಇದಿಷ್ಟು 3 ಎಂಟ್ರೀಸು ಕಾಮನ್ ಫಾರ್ 6 ಮಂತ್ಸ್. ಬಟ್ ಫೋರ್ತ್ ಎಂಟ್ರಿ ಒಂದಿತ್ತಲ್ಲ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಎಂಟ್ರಿ, ಆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಎಂಟ್ರಿನ ನೀವು ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇಯರ್ ನೀವು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇಯರ್ ಎಂಡಿಗೆ. ಪಿರಿಯಾಡಿಸಿಟಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನೀವು ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಇಯರ್. ಸೊ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಇಯರ್ ನಾವು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ
to interest on debentures. See here, profit and loss account data to interest on debentures. Interest on debentures first 6 months ಗೆ 10,000, next 6 months ಗೆ 10,000, ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು 20,000. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ 2 lakh into ಡಿಬೆಂಚರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ 10%. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ 2,000 ಮತ್ತೆ ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 100. 2,000 ಇಂಟು 100 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ. ಸಾಲ ತಗೊಂಡಿರೋದು 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ. ಆ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗೆ 10% ಬಡ್ಡಿ ಅಂದ್ರೆ 20%, 20,000. ಸೊ ಈ 20,000 ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಯಾವ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ. ನರೇಶನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ transfer to profit and loss account. So you have to solve the problems like this. Keep it in mind. In the interest on debentures there are 4 entries, that is interest on debentures due entry, interest on debentures paid entry, income tax paid entry, next debenture interest transfer entry. 6 months anta bandaga first 6 months ಇಂದು ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಬರೀಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ರಿಮೈನಿಂಗ್ 6 ಮಂತ್ಸ್ ಇಂದ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಬರೀಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ 6 ಮಂತ್ಸಿಗೆ 3 ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಬಂತು, ರಿಮೈನಿಂಗ್ 6 ಮಂತ್ಸಿಗೂ 3 ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಬಂತು. ಆ 4th ಎಂಟ್ರಿ ಏನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಎಂಟ್ರಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಬರೀಬೇಕು, ಅದು ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಇಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇನ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್. In the upcoming video we are going to be solve the remaining problems in respect of interest on debentures. Thank you.